کراچی گل پلازا میں آتش زدگی کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج، مقدمے میں غفلت اور لاپرواہی برتنے کی دفعات شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق گل پلازا میں حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے، کئی دروازے بند تھے جس سے صورتحال خراب ہوئی۔ ایف آئی آر میں تاحال کسی ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ گل پلازا میں لگنے والی آگ کی ایف آئی آر سیل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے گزشتہ روز مقدمہ درج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کراچی گل پلازا کا جائزہ لینے کے لیے ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم کا دورہ، ڈپٹی کمشنر جنوبی اور ایس ایس پی سٹی نے گراؤنڈ فلور کا جائزہ لیا۔ ٹیم نے عمارت کے اندرونی حصوں کی صورتحال بھی دیکھی۔ کراچی میں گل پلازا کا 90% حصہ کلیئر، جاں باغ افراد کی تعداد 71 ہو گئی، 82 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ گل پلازا میں سرچ آپریشن آج مکمل ہونے کا امکان۔ ڈی این اے کے ذریعے 22 افراد کی شناخت ہو چکی ہے، لاشیں جل جانے سے ڈی این اے کا عمل پیچیدہ ہو چکا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی نے اہل خانہ کو امداد کے لیے کیسز سندھ حکومت کو ارسال کر دیے ہیں۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں گتے کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فائر بریگیڈ کی کئی گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا، کولنگ کا عمل جاری، آتش زدگی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سانحہ گل پلازا پر ایم کیو ایم کا سندھ حکومت پر سنگین غفلت کا الزام، رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ کہا سانحہ گل پلازا پر سوالات کے جواب دینے کے بجائے وزیر اعلیٰ سندھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میئر کراچی 23 گھنٹے بعد گل پلازا پہنچے، سوال یہ ہے فائر اسٹیشن نئے بنے، کتنی گاڑیاں خراب ہوئیں، گل پلازا میں سب کچھ جل گیا ہے، لاشیں ہی ورثہ کے حوالے کر دی۔ سوال پوچھیں تو کہا جاتا ہے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے فلور پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جن پر غفلت کا الزام ہے وہی تحقیقات کر رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں نجی ہوٹل میں آتش زدگی، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ ہوٹل کی بیسمنٹ میں لگی، خدشہ ہے کہ آگ سلنڈر یا بوائلر کے پھٹنے سے لگی۔ آگ لگنے کے وقت نجی کالج کی ہوٹل میں تقریب چل رہی تھی، 100 سے زائد طلبہ تقریب میں شریک تھے جنہیں باہر نکالا گیا۔ ملکہ کوثر مری میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا، اقلیت کے بالائی چوٹیوں پر 1.5 فٹ برف پڑ چکی، بیشتر سڑکیں بند۔ نتھیہ گلی، ایوبیہ، ٹھنڈیانی میں بھی برفباری سے موسم شدید برفباری کے باعث شہری گھروں میں محصور۔ مری میں جانے والے انٹری پوائنٹس جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے، ہیوی مشینری کے ذریعے سڑکوں کو کلیئر کرنے کا کام جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں راولپنڈی، مظفر آباد، حویلی، صدن گلی روڈ کلیئر کیا گیا۔ برف باری سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری، جوان برف باری میں پھنسے افراد کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں، بچوں، بزرگوں اور خواتین کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ریسکیو کیے گئے افراد کو خوراک، طبی امداد اور گرم کمبلوں کی فراہمی۔ کالام، محمد، کرم، تیرہ میں پھنسے سیاحوں کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں، پاک فوج کے جوان شہریوں کو ریسکیو میں مصروف۔ خیبر پختونخوا میں کل رات سے منگل تک مزید بارش اور برفباری کا امکان، پی ڈی ایم اے کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے، پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق چترال، دیڑھ، سوات، شانگلہ، کوہستان میں بادل برسیں گے، بالائی علاقوں میں چند مقامات پر شدید برفباری متوقع ہے، درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں کل موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ، کوہاٹ میں تیز بارش متوقع ہے، قلات میں -12، زیارت -11، کوئٹہ -8، کالام، مالم جبہ -4 اور لہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی لٹکتی بے ہنگم اور خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کو موجب بن رہے ہیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار انسانی جانوں کے لیے مستقل خطرہ ہیں، متبادل سپلائی یقینی بنا کر شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کی اذیت سے بچانے کا حکم۔ ہاؤسنگ اسکیمز میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ کے سدبات کے لیے ہنگامی سیفٹی پلان طلب۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तफसीली बातचीत। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम पर पाकिस्तान और अमरीका का इत्तफाक। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं जाली दस्तावेज़ात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फुल प्रूफ बना दिया गया। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार कर ली गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान ने वोटिंग का मुतालबा किया और मुखालफत में वोट दिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों बरादर ममालिक खित्ते और आलमी सतह पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देते रहेंगे। पीटीआई ने अमन अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की मीडिया से बातचीत। कहा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। रेलवे ट्रैक और सड़कें जैम नहीं करने देंगे। कौम इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पीटीआई की शरारत का हिस्सा न बने। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों में तरक्की हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम तालीमी इदारों को बेचने पर तुली है। MDIMF हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात की मोतरफ। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की तरक्की को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहे दिल से इज्जत करती हूँ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुश्किल इस्लाहाती एजेंडे के नफाज को सराहती हूँ। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लगे हैं। आवाम की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली के लिए वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। भारतीय एयरलाइंस को बम की मुबैना धमकी आलमी जराइद ने बेनकाब की है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी की नाअहल हुकूमत ने फ़ज़ाई सलामती और एयरलाइंस का माली बहरान छुपाने के लिए ड्रामा रचाया। आलमी जरीदे के मुताबिक एयर इंडिया को $1.6 अरब की रिकॉर्ड खसारे का सामना करना पड़ा। जून में हुए ड्रीम लाइन्स हादसे में 240 से ज़ायद अफराद की हलाकत हुई। पाकिस्तानी हुदूद बंद होने से भारतीय फ़ज़ाई इंडस्ट्री तबाही के किनारे पर। माहिरीन ने बम धमकियां आवाम की तवज्जो हुकूमती नाकामियों से हटाने की कोशिश करार दे दिया। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में पालतू शेर का हमला। कमसिन बच्चा शदीद जख्मी। बच्चा खेलते हुए शेर के करीब चला गया। पुलिस के मुताबिक पालतू शेर ने बच्चे को पकड़कर उसका बाजू बुरी तरह चबा लिया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या शेरों के पिंजरे का नामुनासिब होने और मालिकान की गफलत के बाइस पेश आया है। लाहौर में बसंत का ऐलान होते ही मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी वायर्स की फराहमी शुरू कर दी गई। सेफ्टी वायर्स लगाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों की लंबी कतारें लग गईं। सेफ्टी वायर ना लगाने वाले मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपए जुर्माना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की चीन के साथ ताउन पर कनाडा पर शदीद तनकीद। कहा बीजिंग पहले ही साल में कनाडा को निगल लेगा। कनाडा ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम की तामीर के खिलाफ है। ग्रीनलैंड डोम कनाडा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। कनाडा ने चीन के साथ कारोबार करने के हक में वोट दिया। अबू धाबी में अमरीका की सालिसी में यूक्रेन रूस मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। रूस का मकबूजा इलाके जोम्बास से दस्तबरदार होने से इनकार। रूस के सख्त मौक़िफ़ के बायस कोई पेशरफ्त ना हो सकी। रूसी हुकाम के मुताबिक रूस अपने मकासद मैदान जंग में हासिल करता रहेगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी इस हवाले से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। आईसीसी की बीसीबी को दी गई 1 दिन की मोहलत खत्म। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल आईसीसी को कोई जवाब न दिया। आईसीसी ने बांग्लादेशी हुकूमत से मुशावरत के लिए 24 घंटे की मोहलत दी थी। बांग्लादेशी हुकूमत ने खिलाड़ियों से मुलाकात में टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया था।